need you more than yesterday. I need you more than words can say. I need you more than ever before. I need you, Lord. I need you, Lord. More than the air I breathe, more than the song I sing, more than the melody, more than anything, more than time goes by. I'll be by your side, 'cause I never want to go back to my old life. I need you more than yesterday. I need you more than words can say. I need you more than ever before. I need you, Lord. I need you, Lord. I need you more than yesterday. I need you more than words can say. I need you more than ever before. I need you, Lord. I give you the highest praise. We 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 give you the highest praise. I need you more than yesterday. I need you more than words can say. I need you more than ever before. I need you, Lord. I need you, Lord. 지금 이 시간 우리 주님께 우리가 주님을 얼마나 필요로 하는지 그렇게 고백한 시간 갖겠습니다. Say I need you more than ever before. I need you, Lord. I need you, Lord. I need you, Lord. I need you, Lord. More than yesterday. I need you,
need you more. More than words can say, I need you more than ever before. I need you, Lord. I need you, Lord. 우리가 될 것같이 물이 바다를 덮은 같이 영광으로 채워주소서. 산돌같이 소리치리 살아계신 주님께 주여 높이를 받으시옵소서. 주님의 능력 주 성령 주 임재 주는 셰카이나 영광 임하소서. 주님의 불과 주 열정 지혜와 주의 빛 셰카이나 영광 임하소서. 찬양 가운데 계시는 주 주의 영광 나타내소서. 주의 영광 나타내소서. 예수의 이름으로 모인 예수 이름으로 모든 모인 자들 가운데 모든 자들 가운데 주의 얼굴 빛을 주의 비춰주소서. 얼굴 빛을 비춰주소서. 주님의 능력 주 성령 주 임재 주는 셰카이나 영광 임하소서. 주님의 불과 주 열정 지혜와 주의 빛 셰카이나 영광 임하소서. 주님의 능력 주 성령 주 임재 주는 셰카이나 영광 임하소서. 주님의 불과 주 열정 지혜와 주의 빛 셰카이나 영광 임하소서. 성령 오소서. 예수 이름의 영광 위하여. 성령 안에서 예수 이름의 영광. 성령 오소서. 예수 이름의 영광 위하여. 임하사 충만케 하소서. 성령 오소서. 예수 이름의 영광 위하여. 성령 안에서 예수 이름의 영광. 성령 오소서. 예수 이름의 영광 위하여.
은혜 시카이나 영광 임하소서 주님의 불과 주의 열정 주의 와 주의 길 시카이나 영광 임하소서 The saints and angels all the saints and angels bow before your throne. All the elders cast their crowns before the Lamb of God and sing. All the saints and angels bow before your throne. All the elders cast their crowns before the Lamb of God and sing. You are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. saints and angels All the saints and angels bow before your throne. All the elders cast their crowns before the Lamb of God and You are sing. worthy of it all. You are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. You are worthy of it all. You are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. You are worthy of it You are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory.
to you are all things, and you deserve the glory. The splendor of the King. The splendor of the King, of the majesty, let all the earth rejoice, let all the earth He rejoice. wraps himself in love. Wraps itself in light, and darkness tries to hide. It trembles at his voice, it trembles at his The voice. splendor of the King. The splendor of the King, clothed in majesty, let all the earth rejoice, let all the earth rejoice. He wraps himself in light, and darkness tries to hide, and trembles at his voice, and trembles at his voice. How great is our God! Sing with me, how great is our God!
오늘 이 시간 우리가 주님께 주님이 얼마나 위대한 분이신지, 우리 산속에서 주님이 정말 얼마나 위대한 분이신지 그런 고백해드리겠습니다. 하나님 아버지 감사합니다. 우리 이렇게 오늘 주의를 주시니 감사드립니다. 주님, 이 시간 저희가 정말 마음과 생각과 저희 모든 것을 주님께 올려드립니다. 정말 주님께만 집중하는 시간 되게 해주시고 예수님만이 온전히 주인공이신 그런 예배 되게 해주세요. 성령님, 처음부터 끝까지 성령님께 의지합니다. 예수님 이름으로 기도드렸습니다. 아멘. 네, 자리에 앉아주시고요. 우리 하나님 말씀 보겠습니다. 시편 27편 1절로 6절 말씀입니다. 자, 우리 시편 27편 1절로 6절 말씀 우리 한 목소리로 우리 돌아가면서 우리 교독하는 시간 갖겠습니다. 제가 1절 읽겠습니다. 여호와는 나의 빛이요 나의 구원이시니 내가 누구를 두려워하리요. 여호와는 내 생명의 능력이시니 내가 누구를 무서워하리요. 군대가 나를 대적하여 진칠지라도 내 마음이 두렵지 아니하며 전쟁이 일어나 나를 치려할지라도 나는 여전히 태연하리로다. 내가 여호와께 바라는 한 가지 그것을 구하리니 곧 내가 내 평생에 여호와의 집에 살면서 여호와의 아름다움을 바라보며 그의 성전에서 사모하는 그것이라. 여호와께서 환난 날에 나를 그의 초막 속에 비밀히 지키시고 그의 장막 은밀한 곳에 나를 숨기시며 높은 바위 위에 두시리로다. 이제 내 머리가 나를 둘러싼 내 원수 위에 들리니 내가 그의 장막에서 즐거운 제사를 드리고 노래하며 여호와를 찬송하리로다. 아멘. 아멘. 예, 오늘 말씀은 하나님의 그 아름다움에 대해서 좀 나누기로 원합니다. 제가 하나님에 대해서 이제 좀 이렇게 말씀 가운데 좀 나누기로 원하는데 그 하나님의 아름다움을 나누려고 어젯밤에 이제 준비를 쭉 하는데 이 범위가 굉장히 지극히 개인적이면서도 지극히 굉장히 그 넓고 굉장히 큰 주제이더라고요. 그래서 여러분들 하나님이 얼마나 아름다운 분입니까? 하나님이 얼마나 정말 그 뭐랄까 존귀한 분인가를 우리가 알 수만 있다면 우리의 신앙의 어떤 본질과 삶의 변화가 이렇게 달라지지 않을까 그렇게 생각을 합니다. 여러분 그래서 제가 그 하나님을 경험하기 위해서 여러분들 우리가 하나님을 경험하기 위해서 하나님을 더 깊이 알아가는 방법 중에 하나가 뭐냐면요. 하나님을 만나고 하나님을 경험했던 사람들에 대한 인물을 연구해 보면 되게 좋습니다. 그래서 제가 대표적으로 구약에서는 욥이나
또 다윗이나 모세 이런 사람들이 하나님의 그 위대한 그런 인물들이고 이들의 삶을 이렇게 성경에서 보면요 얼마나 이들이 하나님과 깊이 경험했는지 그리고 하나님이 그들의 개인의 삶 가운데 자신을 얼마나 자세하게 보여주었는지를 알 수 있다는 거예요. 그리고 신약으로 가면 저는 세 사람을 꼽을 수 있는데 물론 신약에서는 예수님이 하나님의 본체이시기 때문에 예수님을 보는 자는 하나님을 완전히 알 수 있습니다. 100% 인간이시고 100% 하나님이신 예수님을 통해서 우리는 하나님의 완전한 계시, 하나님의 온전하심을 확실히 알 수 있고요. 그 다음 나오는 인물이 예수님의 오른팔이었던 베드로. 베드로의 어떤 그런 경험을 통해서 하나님이 어떤 분인가를 우리가 또 깊이 알아갈 수 있고 우리가 배울 수 있습니다. 또 하나 인물을 뽑으라면 사도 요한. 이 제자들 중에 가장 어렵고 그 다음에 제자들 중에 가장 오래 살았지만 그 요한계시록을 쓰고 요한복음을 쓰고 요한 1, 2, 3, 4를 썼던 사도 요한이 얼마나 주님과 친밀했는지 그래서 주님과의 어떤 친밀했던 그의 삶을 통해서 하나님의 어떠함 하나님의 성품에 대해서 이렇게 잘 알 수 있는 그런 인물이라고 생각합니다. 그리고 마지막으로 바울. 이 바울 저는 개인적으로 예수님 빼고 성경에 나와 있는 위대한 인물들을 얘기하라면 구약의 다윗과 신약의 바울을 저의 롤모델로 삼고 싶은 영어 이름은 다니엘이지만 저의 롤모델을 삼고 싶은 왜냐하면 그들의 하트는 주님의 마음의 하트와 다 정교준된 그런 사람입니다. 그래서 우리가 오늘날 우리가 이제 하나님의 어떤 새로운 그 신부의 영성 그러니까 예수님 신랑 대신 예수님이 이 땅에 다시 오실 것을 사모하면서 우리가 예수님을 사랑하는 그런 친밀감 속에 얘기할 수 있는 그 하트의 소유자를 얘기하자면 다윗과 사도 바울을 얘기할 수 있습니다. 저는 여러분들이 성경을 볼 때 다윗이라는 인물을 좀 깊이 연구해 보면 좋겠다라는 그런 권면을 해드리고 싶어요. 다윗은 한마디로 하나님의 마음의 합한 자. 영어로 얘기하면 after his own heart. 그러니까 하나님의 마음을 따라갔던, 그러니까 하나님의 뒤에 마음을 그대로 따라갔던 인물이었다는 것을 알 수 있습니다. 그래서 이 다윗의 시편, 지난주에 시편 139편에 대해서 우리가 나눴지만 오늘은 시편 27편에서 말하고 있는 이 다윗의 그 한 가지 다윗의 소원이 있었어요. 다윗이 한 가지 자기가 간절히 원하는 게 있는데 그것은 하나님의 성전에서 무엇을 바라보냐? 여호와의 아름다움을 바라보는 거라 했어요. 도대체 다윗은 하나님의 어떠한 아름다움을 경험했길래 그의 한 가지 소원이 성전에서 하나님의 아름다움을 바라보게 해달라는 그런 소원을 하나님께 드렸나? 저는 이것을 갖다가 우리가 함께 좀 묵상해 볼 필요가 있다고 생각합니다. 여러분들 그래서 아까도 얘기했지만 그 아름다움이라는 것은 굉장히 범위가 넓기 때문에 이거를 다 제가 어제 그 단어랑 이 아름다움에 관계된 이 활라어 언어랑 다 준비해 보니까요 이 범위가 너무 넓은 거예요. 그래서 제가 두 가지의 범위만 좀 좁혀서 여러분과 좀 나누기로 합니다. 다윗이 갈망했던, 다윗이 진정으로 원했던 이 하나님의 아름다움. 여러분 우리가 알아야 될 것은요 다윗은 이미 하나님의 아름다움을 경험한 사람이었어요. 그래서 그 아름다움을 이미 경험했기 때문에 그게 사모함으로 갈망 가운데 있는 것입니다. 여러분 우리가 왜 주님을 더 갈망하지 않고 우리가 왜 주님의 사랑을 더 갈구하지 않고 우리가 왜 주님을 더 찾지 않는 이유가 뭐냐면 우리가 주님의 사랑을 맛보지 않기 때문입니다. 여러분 우리 마음 가운데 주님의 사랑이 우리 마음에 부음받는다면 우리는 주님을 갈망할 수밖에 없어요. 우리가 주님의 놀라우신 그 아름다움을 경험한다면 우리는 다윗처럼 주님의 아름다움을 추구할 수밖에 없다는 것입니다. 우리가 그것이 아직도 경험되지 않았기 때문에 우리의 삶은 하나님과 아무 상관없이도 일주일 잘 살고 주일날 되면 혹시 주일 예배 안 드리면 벌 받을지 모르고 또 헌금 안 드리면 주님이 내 재정을 빼앗을지 모른다는 두려움 가운데 예배하는 자들이 있을 수 있다는 것입니다. 여러분 그런 두려움 가운데 예배하는 것이 아니라 우리가 정말 주님을 예배하기를 사모하는 자들이 예배하는 예배가 진정한 예배라는 것입니다. 저는 여러분들이 정말 주님을 사모하는 자들이 되기를 주의 이름으로 축원합니다. 그래서 하나님의 아름다움을 정말 다윗의 경험을 통해서 우리가 좀 배워갔으면 좋겠어요. 그래서 우리가 먼저 첫 번째 하나님의 아름다움에 대한 것들을 좀 보겠습니다. 자, 하나님의 아름다움.
예, 다윗이 원했던 그 아름다움이 무엇이냐? 이 히브리어로 제가 찾아보니까 나엠이라는 그런 단어가 있는데 이 어근이 있고 의미가 있습니다. 이 뿌리가 있어요. 이 원래 뿌리는 선하다는 뜻이에요. 이게 굉장히 의미가 있더라고요. 그래서 히브리어의 또 다른 선하다는 의미를 제가 좀 이따 나눌 건데 이 선하다를 지칭하는 의미인데 이게 다윗이 아름답다라고 표현한 겁니다. 그리고 이 의미는 또 사전적으로 볼 때 기쁨을 주다, 달다. 이 달다는 스위트라는 의미도 있고 잘한다라는. 그래서 영어 성경에 보면 구약 성경에 보면 말을 잘하더라 그랬을 때 그 well spoken 하는데 이 달다도 나엠은 말을 잘한다는 의미도 나엠이라는 히브리어에 썼습니다. 그리고 즐겁다, 아름답다. 그러니까 아름다운 것과 즐거운 것은 함께 가는 거예요. 그러니까 아름다운 사람들은 즐거워해요. 자기가 이쁘다고 생각하는데 인상 쓴 사람들은 자기를 아름답다고 생각하지 않기 때문에 인상 쓰는 것입니다. 여러분 거울을 볼 때마다 즐겁습니까? 아니면 기쁨이 없습니까? 그것은 내가 나에 대해서 어떻게 생각하느냐에 따라 다른 거예요. 여러분 우리는 외모를 취하지만 하나님은 마음의 중심을 취하십니다. 그래서 우리의 아름다움은 즐거움과 함께 가는 거예요. 그리고 이게 명사용으로 쓸 때 은혜나 호의라는 페이보라는 그 단어하고도 연관되어 있습니다. 오늘 이거에 대해서 우리가 좀 나누기 원하는데 먼저 첫 번째 이 다윗이 경험했던 하나님의 아름다움은 하나님의 선하심입니다. 아까 그 선하심은 굿이고 좋은 거고 이렇게 얘기했는데 이 다윗은요 하나님의 아름다움이라는 경험은 하나님의 선하심이라는 경험을 통해서 경험했다는 것을 우리가 볼 수 있습니다. 그래서 이 선하심이라는 단어가 그러면 성경에 선하심이라는 단어가 굉장히 많이 나오거든요. 구약 성경에 특히. 그래가지고 제가 선하다는 단어를 또 히브리를 찾아봤더니 토보예요. 토보. 그래서 이 토보는 선, 좋은 거. 여기서 의미되는 게 뭐냐면요. 5가지 원래 의미가 있는데 저는 2가지만 여러분들에게 좀 나누기로 하는데 실제적인 건 뭐냐면 이 좋은 게 정말 이렇게 손으로 만진 것처럼 입으로 먹는 것처럼 실제적이라는 거예요. 그리고 경제적인 거. 예, 뭐 좋다 그러면 돈이 많다든가 뭐 이렇게 물질적으로 풍부한 그런 의미도 있고요. 물질적으로 선하고 유익한 걸 얘기하고 또 추상적이지만 소망, 기쁨, 아름다움과 같은 추상적인 어떤 그런 좋은 것이 있다는 것입니다. 그런 의미로 봤을 때 다음 한 장 넘겨주세요. 그런 의미로 봤을 때 예, 너무 빨리 너무 빨리 갔습니다. 예. 그 다윗이 하나님의 아름다움을 선하신 관점으로 했을 때 다윗은 하나님의 도우심을 경험했다는 거예요. 여러분 우리 삶 가운데 하나님의 도우심을 경험하는 삶이 얼마나 중요한지 모릅니다. 여러분 제가 다윗의 시편을 쭉 어제 한번 훑어보니까 다윗처럼 고생한 사람이 없어요. 여러분 성경의 위대한 인물들은요 대부분 고생이라는 환난, 고난 이런 과정을 통과합니다. 제가 지난주도 얘기했죠. 고난이 우리 가운데 필요하다고. 근데 이 다윗은요 고난 가운데 하나님의 도우심을 경험했다는 거예요. 이것을 하나님의 아름다움으로 다윗은 승화했다는 것입니다. 우리 시편 12절과 13절 우리 한번 읽겠습니다. 시작. 내 생명을 내 대적에게 다가오지 말소서. 믿는 자와 악을 토하는 자가 일어나 나를 시험이니라. 내가 산자들의 땅에서 여호와의 선하심을 보게 될 줄 확실히 믿었도다. 아멘. 자 여기서 내 생명을 내 대적에게 맡기지 마소서. 위증자는 뭐냐면요 거짓말로 증인하는 거예요. false witness. 그러니까 다윗을 얼마나 괴롭혔냐면요 이 다윗을 갖다가 거짓 증거하는 사람들도 있었어요. 없는데 막 바가지 씌우는 거 있잖아요. 없는데 막 그냥 억울하게 한 거. 저는요 옛날 청소년 때 억울함을 한번 당해봤는데 미치겠더라고요. 제가 옛날에 청소년 고등학교 2학년 때가 이 정교 체육대회를 했는데 제가 마라톤 선수로 뛰었거든요. 근데 우리 그때 저는 이제 공업고등학교를 나왔는데 우리 전기과가 그때 막 이제 우승을 하냐 마냐 이인데 결승이 뭐냐면 마라톤이었어요. 근데 제가 2등으로 떴어요. 그 전교생들이 막 환호하는 그 환호 속에 여러분들 옆에서 막 음원이 너무 세면요 혼비해집니다. 너무 이 강렬한 그 음원 때문에 막 뛰다가요 제가 1등을 거의 따라잡았는데 저보고 탈락이라고 그러는 거예요. 그 선생님이 심판관 선생님 잘못 본 거예요. 제가 너무 억울해가지고 선생님한테 막 대드니까 선생님 막 깜짝 뛰고 정신 차려 하면서 막 때려가지고 교무실로 끌려갔어요. 그 물도 막 뿌리고. 근데 이 억울한 분노 정말 여러분들 운동장 한 15바퀴 도는데
나는 죽으라고 1등만. 저거 딱 마라톤 뛰는 방법이 뭐냐면요. 1등만 보고 뛰면 돼요. 딴 거 필요 없어요. 1등. 선두에 쓴 사람만 보고 무조건 뛰었거든요. 제가 또 끈기가 있어가지고 무조건 뛰다가 거의 역전하는 순간 탈락이라고 그러는 거예요. 근데 그때 아마 운동장이 15바퀴 줬기 때문에 막 돌다 보면 혼선이 될 수도 있는데 그때 억울한 그 심정과 분노는 아무도 이해 못해요. 여러분 다윗은요 이 거짓 증인들이 너무 많았어요. 그리고 악을 토하는 자, 악을 토하는 자가 뭡니까? 막 그냥 거짓 증인들 그냥 하는 게 아니라 막 진짜처럼 막 가장하고 막 뭐라 그럴까? 너무 열렬하게 거짓 증인하다 보니까 막 이 토하듯이 막 증거하다 보면 사람이 그렇잖아요. 막 자기가 나 진짜 아니야 막 이렇게 주장하면 그냥 진짜 아니야. 이거보다는 더 강렬하게 이렇게 믿을 수 있는 어떤 그런 모습처럼 그런 자들이 주변에 있다는 것입니다. 그래서 다윗을 치러 왔어요. 근데 다윗은 뭐라고 합니까? 나는 산자들의 땅에서 여호와의 선하심 토부를 보게 될 줄을 확실히 믿었도다. 이 영어 성경에 보면요, I am still confident라는 거예요. 뭐냐면 다윗은 자기를 거짓 증거하고 자기를 잡으려고 막 수많은 사람들이 막 자기를 정치적인 음모로 놓고 막 거짓 법정을 세우고 막 이런 억울한 상황에서도 나는 자신감이 있다라는 거예요. 어떠한 자신감 때문에? 하나님의 선하심, 굿니스 오브 더 로드. 여러분들 영어 성경에 볼 때 이 로드를 대문자로 썼을 때 이거는 여호와라는 표현입니다. 이 여호와는 히브리어로 야훼라는 뜻이에요. 그래서 하나님의 선하심을 내가 볼 것이기 때문에 내가 절대 흔들리지 않을 것이다. 여러분 우리가 읽었던 시편 본문 27편에 우리가 3절과 4절만 볼 때는 되게 이렇게 다윗이 아름다운 고백을 하기 때문에 뭐 별거 없는 것 같지만 우리가 시편 27편 1절부터 쭉 보면요 다윗의 상황이 사실은 좋은 상황은 아니었어요. 그래서 여러분들 그 1절, 2절, 3절 제가 한번 보겠습니다. 여호와는 나의 빛이요 나의 구원이시니 내가 누구를 두려워하리요. 여러분 다윗이 그냥 쓰잘데기 없이 내가 누구를 두려워하겠냐 그렇겠어요? 다윗 가운데 두려움이 있었던 거예요. 다윗 가운데 염려가 있었던 거예요. 다윗 가운데 힘든 상황이 있었던 거죠. 그러나 다윗은 내가 두려워하지 않을 거라고 선포를 합니다. 그러면서 2절에 말하기를 악인들이 내 살을 먹으려고 내게 왔으나 다윗의 상황은요 지금 나쁜 사람들이 다윗의 살을 먹는다는 건 뭐냐면 반드시 죽이겠다라는 그런 의미예요. 그러니까 다윗을 반드시 죽여가지고 이건 어떤 은유적인 표현인데 여러분들 사냥꾼이 동물을 잡을 때 동물을 잡은 다음에 그 동물을 어떻게 합니까? 잡아먹잖아요. 그 살을 먹잖아요. 그러듯이 다윗을 갖다가 사냥하듯이 공격하는 그런 상황 가운데 있었다는 거예요. 다윗의 상황이 결코 평안한 그런 상황이 아니었어요. 다윗은 그런 위기 가운데 있을 때 나의 대적들 나의 원수들인 그들은 실족하여 넘어졌도다. 군대가 나를 대적하여 진칠지라도 내 마음이 두렵지 아니하며 전쟁이 일어나 나를 치료할지라도 나는 여전히 태어나리로다. 여러분 우리가 그 사무엘 상하 이렇게 보면요 다윗이 얼마나 군대에 의해서 에워싸인 사건들이 여러 번 나옵니다. 군대가 완전히 포위해가지고요 다윗이 머물었던 그 동굴에 숨어 있는데 군대가 완전히 에워쌌어요. 갈대숲을. 그래가지고 막 포위망을 좁혀오는 그런 수준이었습니다. 여러분 생각해보세요. 도망을 가야 되는데 군대가 에워싸가지고 도망갈 수가 없어요. 잡히면 그 자리에서 죽는 거예요. 그런 두려움 가운데 다윗이 어떻게 반응합니까? 하나님이 나에게 선하시기 때문에 내가 두려워하지 않는다. 그러면서 4절에 뭐라고 그럽니까? 내가 여호와께 바라는 한 가지 그것을 구하리니 내가 내 평생에 여호와의 집에 살면서 여호와의 아름다움을 바라보며 그의 성전에서 사모하는 그것이라. 그러니까 다윗은 동굴이나 군대가 에워싸고 죽음의 위기 가운데 있었지만 다윗은 하나님께 고백하며 노래하기를 내가 여호와의 아름다움을 사모하며 내가 여호와의 아름다움을 간절히 원한다고 했어요. 그 아름다움 가운데는 하나님의 도심이 그의 삶 가운데 있었던 것을 우리가 볼 수 있습니다. 다윗의 또 다른 시편인 시편 34편을 보면요 여러분들 가지고 있는 성경에 그렇게 나왔는지는 어떤 성경은요 시편 위에 그 설명이 조금 나옵니다. 뭐 다윗의 시, 영장에 맞춘 노래, 뭐 고라자손의 시, 뭐 이런 식으로 나오는데 시편 34편은요 다윗이 블레셋의 왕이었던 아비멜렉 앞에서 망명해서 이 블레셋 왕에서 미친 척 하다가 쫓아난
쫓아난 후에 지은 시라는 표현이 있어요. 이 다윗이 얼마나 생명이 위급했는지 블레셋에서 망명을 해버렸어요. 그리고 나서 이 망명 허가를 왕에게 받아야 되는데 신하들은 다윗은 우리 블레셋 골리앗을 죽였고 여러 전쟁에서 우리 블레셋을 공격했던 용맹한 장군이었기 때문에 이 일을 망명을 받아들이면 안 된다 막 이렇게 얘기를 한 거예요. 그랬더니 다윗이 머리를 쓴 겁니다. 미친 척한 거예요. 그래서 성경에 보면요, 이 수염을 이렇게 길렀는데 수염에 막 침을 막 뱉었다고 합니다. 여러분 수염에 침 나올 정도로 하려면 이 진한 침이 나와야 돼요. 이렇게 진한 막 이렇게 흘려야 돼요. 그러니까 다윗이 진짜 미친 척 하려고. 또 성경에 보면요, 그 왕이 거하고 있는 이 천막인가 그 집에 왕궁 쪽에 딱 들어가면서 일부러 그냥 들어가지 않고 문 앞에서 문에 가고 막 다리를 갖다가 막 이렇게 막 문지르고 막 미친 사람 흉내를 내는 거예요. 여러분 생각하세요. 막 의심하고 있는 사람인데 얘가 진짜인지 아닌지 할 때 여러분 미친 척 할 수 있겠어요? 진짜 이거는 진짜 미쳐야 돼요. 진짜 미쳐야 미친 척 할 수 있는 거예요. 얼마나 많은 수모를 받았겠습니까? 그 블레셋 나라 장군들이 야 네가 그 용맹했던 다윗이야 이놈 또라이 됐네 막 이러면서 막 때리기도 했었고 막 어떻게 막 집어다가 던질 수도 있었고 막 이런 수모를 당했을 것이에요. 근데도 불구하고 다윗은 하나님의 선하심을 계속 의지했다는 것입니다. 그래서 보면요, 시편 37편 이 7절과 8절에 뭐라고 얘기합니까? 다 같이 읽겠습니다. 시작. 여호와의 천사가 주를 경외하는 자를 끌어들이시는 것이니라. 너희는 여호와의 선하심을 받고 알지어다. 그에게 피하는 자는 복이 있도다. 아멘. 여러분 다윗이 자기의 그 아비멜렉 왕으로부터의 그 위험에서 하나님의 천사들이 자기를 보호했기 때문에 자기가 보호를 받았고, 그런 다음에 뭐라고 얘기합니까? 하나님의 선하심, 하나님의 좋은, 하나님의 그 선하심이 자기를 보호했다는 걸 알았기 때문에 뭐라고 얘기합니까? 너희는 하나님의 선하심을 맛보아 알지어다. 할렐루야. 여러분 우리의 인생 가운데 하나님의 진정한 도우심을 경험한 적이 있습니까? 여러분 그 경험을 했다면 우리는 하나님의 아름다움의 한 파트를 보입니다. 여러분 그렇게 되면요, 우리 안에 하나님의 도우심을 구하는 기도와 간구가 우리 삶 가운데 나올 수밖에 없습니다. 여러분 우리의 신앙은요 독립적이지가 않습니다. 우리가 여러분들 세상의 사상이나 세상의 어떤 그런 그 패턴을 배우다 보면 세상은 뭐냐면 do it yourself, DIY 그러잖아요. 그러면서 네가 할 수 있다라고 얘기해요. 남을 의지하지 말라고 그래요. 그리고 너는 잘났다 막 이렇게 얘기해요. 근데 여러분들 우리가 하나님 앞에 하나님 나는 잘났습니다 이렇게 할 필요 없어요. 하나님 앞에 우리는 항상 뭐라고 하냐면 하나님 저는 부족합니다. 하나님 저를 도와주시옵소서. 여러분 우리의 삶 가운데 작은 것부터 큰 것까지 하나님의 도우심을 경험한다면, 우리가 하나님을 의지해서 그런 것들을 경험한다면 우리는 하나님의 아름다움들을 경험해가는 과정 중에 있습니다. 근데 우리가 나는 하나님의 도우심 없이 나는 그대로 살아 그러면 이 사람들은 하나님의 선하심과 하나님의 아름다움을 모르는 거예요. 그러니까 별로 기도도 안 해요. 여러분의 삶은 어떻습니까? 절박하고 힘들 때만 기도하는 게 아니라 작은 문제를 할지라도 우리가 하나님 도와주십시오, 하나님 도움이 필요합니다라고 구하고 있습니까? 그것은 하나님의 아름다움을 사모하는 거랑 같은 것입니다. 여러분 어떤 문제든 어떤 해결해야 될 건든 어떤 일이든 하나님의 도우심을 구하는 여러분 되기를 주의 이름으로 축원합니다. 여러분의 삶 가운데 하나님의 도우심을 사모하십시오. 이것은 하나님의 아름다움을 추구하는 우리의 갈망인 것입니다. 여러분 우리의 가장 믿음 좋은 건 뭔지 아십니까? 옛날에 제가 이 절대라는 시리즈로 제가 옛날에 한번 설교했던 기억이 나는데, 절대 믿음, 절대 기도, 절대 하는데 제가 절대를 강조했던 이유가 뭐냐면요, 우리의 믿음은 철저히 하나님을 의존하는 믿음이 돼야 돼요. 여러분 그래서 욥이 고난 환난 중에 경험했던 게 뭐냐면 하나님은 나를 침 삼키를 동안도 놓지 아니하셨나이다 라는 경험을 했다는 거예요. 제가 뉴스를 봤는데 기가 막힌 뉴스를 하나 봤습니다. 일본의 과학자들이, 일본의 의사들이 연구한 게 뭐냐면요, 이 사람들이 침만 잘 삼켜도 웬만한 질병이 걸리지가 않는데요. 안 믿어지죠? SBS 어제 뉴스 보시면 됩니다. 8시 뉴스. 진짜예요. 그래서 이 담배를 많이 피면 이 흡연자들 안에는요, 이
담배 안에 이 여러 가지 바람 이 물질이 있지 않습니까? 그래서 그것 때문에 입이 오염이 됐고, 그 다음에 담배 피는 사람들은 필수적으로 침을 뱉게 돼 있어요. 다 알고 있죠? 네. 침을 이렇게 쫙쫙 뱉게 돼 있어요. 근데 침을 많이 밖으로 뱉을수록 내 안에 면역체가 약해진대요. 일본 사람들이 그걸 연구해가지고 연구 자료를 내가지고 우리나라 방송에서 그걸 한 거예요. 뉴스에서. 그러면서 우리가 침을 이렇게 잘 삼키면, 그러니까 평소에 매일 침을 정기적으로 잘 삼키면 웬만한 면역력이 사라진다는 거예요. 여러분 이게 굉장히 놀랍지 않습니까? 욥이 하나님이 나의 침 삼킬 동안도 놓지 아니하셨나이다. 여러분 우리가 침을 삼킬 때 긴장했을 때나 너무 힘들었을 때나 그럴 때 침을 삼켜요. 꿀꺽 이렇게. 여러분 하나님의 섭리는요, 정말 우리는요 하나님을 어느 정도까지 의지하느냐, 침 삼킬 정도까지 의지해야 돼요. 여러분들이 그걸 알면 진짜 은혜의 반열에 들어가는 거야. 근데 아직도 목사님 무슨 소리 잘 몰라 그러면 제발 부탁하는데 작은 일 하나라도 하나님의 도우심을 구하는 자가 되기를 주님으로 축원합니다. 교만하게 혼자 I can do it 막 이런 헛소리 하지 마시고, I can do it with God's strength. 하나님이 내게 능력 주신 자 안에서 내가 모든 것을 할 수 있다. 할렐루야. I can do it with God's strength. 하나님이 내게 능력을 주셔야 내가 할 수 있는 거예요. 여러분 우리 안에 항상 하나님의 도우심을 경험하는 삶이 필요하다는 것을 볼 수가 있습니다. 그 다음에 두 번째 하나님의 선하심은요, 하나님의 관점으로 보는 게 굉장히 중요합니다. 재밌는 사실, 제가 어제 히브리어 그 단어를 찾으면서 놀라운 사실들을 막 발견했어요. 야, 이 성경이 참 재미있구나. 왜냐면요, 하나님이 천지를 창조하실 때도 토부라고 말씀하셨어요. 첫째 날 빛을 만드시되, 다시 읽어보겠습니다. 시작. 첫째 하나님의 보시기에 좋았더라. 하나님이 빛과 어둠을 나누사 하나님이 지으신 모든 것을 네, 계속 읽으셔도 돼요. 네. 빛이 좋았더라. 네. 저녁에도 아침에도 이르는 여섯째 날이니라. 예, 아멘. 자, 하나님이 놀랍게도 6일 동안 천지를 창조하시면서 둘째 날은 보시기에 좋았더라는 말을 뺐습니다. 그 이유가 있어요. 그리고 첫째 날과 나머지 다섯째 날은 좋았더라 하는데, 이 좋았더라가 뭐냐면 영어 성경에는 굿인데 이게 히브리어는 토부예요. 토부. 다윗이 얘기했던 너희는 여호와의 선하심을 맛보아 알지어다 라고 얘기했던 거랑 똑같은 거예요. 그러니까 하나님은 천지를 창조하신 다음에 둘째 날만 제외하고 모든 날에 대해서 하나님은 보시기에 좋았더라. 그리고 마지막 날 여섯째 날에는 심히 좋았더라. 여섯째 날 마지막 창조물이 누구였습니까? 아담이었죠. 네. 하와는 나중에. 네. 하와는 나중이고 아담이 마지막 최고의 걸작품으로 창조되었어요. 그리고 나서 하나님이 심히 보시기에 좋았더라 라고 얘기를 한 거예요. 여러분 이 얘기는 뭐냐면요, 하나님의 아름다움을 경험할 수 있는 방법은 뭐냐? 우리가 하나님의 관점으로 우리를 봐야 돼요. 하나님이 우리를 보시는 그 관점으로 우리를 봤을 때 우리는 토부인 거예요. 하나님의 선하심을 경험할 수 있다는 거예요. 이거 여러분들 이 시각 하나만 바뀌어도 우리의 삶의 태도가 바뀝니다. 여러분 놀랍게도 크리스천 중에 많은 사람들이 아이덴티티가 약해요. 자기의 정체성이 아직도 하나님의 관점으로 보지 않기 때문에 우리 안에 많은 스트러글이 내면에서 있을 수밖에 없는 거예요. 여러분 우리가 보통 이렇게 자살하거나 젊은 사람들이 자살하거나 막 이렇게 극단적인 생각을 갖는 이유가 대부분이 뭡니까? 뭐 저 학생들은, 고등학생들 같은 경우는 무슨 성적 때문에 그러지만 20대 28 청춘들은 뭐 때문에 극단적인 생각을 하고 인생의 깊은 좌절을 느낍니까? 연애 때문에 그러죠. 연애에 실패했을 때. 연애에 실패했을 때 너무나 깊은 좌절감을 느끼는데, 그 연애에 실패했을 때 좌절감을 느낀 이유가 뭐냐면 하나님의 관점으로 자기를 못 보기 때문에. 여러분 하나님의 관점으로 나를 보면요, 나를 갖다가 막 무시하는 사람 있으면요, 그 사람 불쌍히 여겨야 돼요. 자존심 상할 필요 없어요. 그러니까 보석을 못 보니까 눈이 어두워서 못 보는구나. 여러분 개나 돼지가 진주를 봅니까? 내가 진주라면 나를 못 알아보면 개나 돼지인 거예요.
아니 이거 굉장히 극단적인 표현입니까? 여러분 예수님께서 뭐라고 하냐면 진주를 개나 돼지에게 던지지 마라. 그들이 밟고 무시한다라는 거예요. 여러분 나를 모르는 사람은 진짜 여러분이 만약에 진주를 보는 시각을 가진다면 여러분들이 사람을 무시할 수 없어요. 외모가 못생겼다고 또는 외모가 뭐 부족하다고 저 사람의 어떤 배경이 연약하다고 직업이 뭐 무직이거나 연약하기 때문에 그 사람을 무시한다는 건 그 사람의 눈이 잘못된 거예요. 그 사람의 눈이 하나님의 시각으로 보는 게 아니에요. 여러분 우리 스스로도 하나님의 시각으로 보면요 사람을 대하는 눈의 관점이 달라집니다. 사람을 소중하게 여겨요. 사람을 귀하게 여길 수밖에 없는 거예요. 겉으로 볼 때는 초라한 것 같고 겉으로 볼 때는 아무것도 아닌 것 같은데 하나님의 시각으로 볼 때는요 아름답고 하나님의 시각으로 볼 때는 귀한 거예요. 여러분 만약에 우리 교회에 있는 이 땅에 있는 모든 크리스찬들이 하나님의 아름다움의 시각으로 자신을 보고 세상을 바라본다면 그들이 살고 있는 이 환경이 어떻게 바뀌게 될까요? 예를 들어서 친구가 실현당해가지고 그놈이 날 버리고 도망갔어. 이렇게 울고 있는데 내가 하나님의 관점으로 그 친구를 위로해 준다면 뭐라 그럽니까? 그놈은 개나 돼지일 거야. 너무 왜냐면 진주이기 때문에 너무 적나라하고 너무 적나라하고 그렇게 할 필요 없고 야 하나님의 시각으로 볼 때 너는 귀한 존재인데 너와 만날 수 있는 귀한 사람이 있는데 왜 그렇게 눈물을 흘리냐. 너는 너의 그 귀함을 못 본 그 친구를 아쉬워하지도 말고 미련 갖지 마. 하나님의 시각으로 볼 때 너는 너무나 귀한 존재야. 이거를 사탕발림식으로 립서비스로 하는 게 아니라 정말 진심으로 그거를 전달했을 때 그 친구가 위로를 받지 않겠습니까? 여러분 우리 삶 가운데는요 자신의 아름다움을 보지 못함으로 고통받고 있고 괴로워하고 있고 힘들어하는 사람들이 너무나 많은 거야. 그런 사람들에게 정말 하나님의 시각으로 전달할 수 있는 자들이 누굽니까? 다윗과 같이 하나님의 시각으로 자신을 볼 수 있는 사람, 하나님의 관점으로 자신을 이해할 수 있는 사람. 그래서 다윗은요 자신이 정말 하나님 앞에서 아름다운 존재인 것을 다윗은 알았다는 것입니다. 여러분 또 좀 더 나가면요 시편에 보면요 다윗을 향한 하나님의 관점이 있어요. 사무엘상 16장 12절 우리 지난주에도 잠깐 언급했던 본문이지만 같이 읽겠습니다. 시작. 이에 사람을 보내어 그를 괴로움에 그의 빛이 붉고 눈이 태어나고 얼굴이 아름답더라. 여호와께서 이르시되 이가 그니 일어나 그를 부르라 하시는지라. 예, 여러분 너무 놀라운 건 뭐냐면요 다윗이 광야에서 목동하다가 급하게 불러서 왔어요. 저는 그냥 개인적인 묵상은 다윗이 밤새 들판에 있지 않았나 이런 생각을 해봅니다. 잔치를 하고 다윗은 주로 들판에서 잤어요. 양을 지키려면 멀리 갔기 때문에. 그래서 아버지가 그 사무엘이 이제 기름을 붓는다 그래가지고 그 얘기를 듣고 이제 달려왔잖아요. 달려왔는데 용모를 보면 성경에 얼굴이 아름답다는데 히브리 성경이 토부예요. 토부. 이 아름답다는 표현이 굿인 거예요. 근데 영어 성경은 핸섬이거든요. 핸섬이란 말은 보기에 되게 좋았다라는 거예요. 이거는 뭐냐면 하나님의 아름다움, 선하심으로 다윗이 외모로 볼 때는요 양냄새 있고 밖에서 이렇게 잠자고 그러면 땀 냄새도 저리고 막 그냥 이불도 없고 뭐 옷 갈아입고 잠옷 갈아입고 막 이럴 겨를이 없어요. 아마 세수만 대충 하고 왔는지 모릅니다. 근데 사무엘은 다윗의 냄새나고 외모를 잘 단정한 그 모습을 본 게 아니라 다윗의 마음과 하나님의 시각으로 보니까 다윗의 얼굴이 아름답게 보입니다. 여러분 우리가 화장을 진하게 하고 성형도 하고 이쁘게 한다고 뭐 여러 아름다운 옷도 입지만 우리가 하나님 보시기에 자신이 아름답다는 자신감이 없으면 아무리 위장하려고 해도 다 보여요. 위장하지 마십시오. 하나님의 아름다운 시각으로 자신을 보고 아름다운 자신에게 정말 하나님의 말씀으로 자신을 공급합니다. 여러분 우리의 내적인 마음이 하나님의 말씀과 사랑과 은혜와 하나님의 그 풍성하신 그 하나님의 어떤 그런 임재나 이런 것들이 내 안에 있으면요 남이 봐도 얼굴이 다른 거예요.
남이 봐도 아름답게 보일 수 있다는 것입니다. 놀라운 것은 뭐냐? 하나님의 그런 시각으로 우리를 하나님이 보신다는 사실을 알잖아요. 그것을 깨달았을 때 우리가 또 어떤 차원으로 눈이 열리냐면 하나님의 아름다운 나엠을 경험할 수 있다는 것입니다. 아가서 보면요, 아가서의 슐라미 여인의 고백이 나옵니다. 우리 개혁성교회는 이게 구분이 안 되는데 영어 성교회는 구분이 되어 있습니다. 비러브드는 뭐냐면 슐라미 여인을 얘기해요. 슐라미 여인을 얘기하는데, 이 슐라미 여인이 내 사랑아 너는 어여쁘고 어여쁘다. 내 눈이 비둘기 같구나. 아, 이거 미안합니다. 이거 바뀐 것 같아요. 근데 예수님이 내 사랑아 너는 어여쁘고 어여쁘다. 내 눈이 비둘기 같다라고 얘기를 하니까 이 비러브드 이 여자가 뭐라고 얘기하냐면 나의 사랑 이상하다. 자, 나의 사랑하는 자야 너는 어여쁘고 하찮하다. 아, 이게 뭐라고 반응하냐면요, 여기서 비러브드가 주님께 고백을 하고 그 다음에 나의 사랑하는 자야 너는 어여쁘고 화창하다 할 때 나엠이라는 그런 표현을 쓰고 있다는 것입니다. 여러분, 이 나엠과 이 야페는 또 뭐냐면, 제가 아름답다고 해서 또 야페라는 단어를 찾아보니까 외모적으로 아름다움을 표현할 때 야페라는 표현을 합니다. 근데 여러분들, 이 외모적인 아름다움과 아까 얘기한 대로 하나님이 보시기에 그대로 좋았다라는 그런 아름다움이라는 토부하고는 같은 아름답다라는 그 히브리어 단어의 표현은 다르지만 이게 같이 이렇게 의미로 쓰여질 수 있다는 거예요. 그래서 우리는요, 하나님의 사랑을 받은 자면 우리가 하나님의 그 사랑으로 우리가 이렇게 이끌리는, 시편 그 다음 구절에 보면요, 이 시편에서 뭐라고 얘기하냐면요, 이 왕은 주님을 얘기합니다. 왕이 너의 아름다움을 사모할지라. 그러니까 내 안에 있는 아름다움을 누가 사모하느냐? 왕이신 하나님이 우리를 사모한다는 거예요. 여러분, 이 사모한다는 표현이요, 영어 성경에 보면 마음에 끌리다는 뜻이에요. 마음에. 이게 마음에 매혹적으로 끌린다는 거예요. 안 믿어지죠? 그죠? 하나님이 나를 갖다가 매혹적으로 이렇게 생각하시냐? 안 믿어지는데, 안 믿어지는 건 정상이고요. 우리는 이 정상을 넘어서 비정상으로 가야 돼요. 하나님이 나를 너무 사랑하시네. 그냥 사랑하는 수준이 아니라 하나님이 너무나 사랑하기 때문에 병이 났어. 상사병, 러브시. 여러분들 상사병 한번 알아봤어요? 저는 알아봤어요. 미칩니다. 진짜 피가 나르는 경험을 해요. 체중도 빠져요. 입맛이 없어요. 너무 사모하면. 거기다가 남이랑 잘 된다 그러면 더 불이 붙어. 여러분, 근데 주님이 우리를 사랑하는 마음이 그거예요. 여러분, 우리가 그런 주님이 나에 대해서 그렇게 사랑하고 사모할 정도로, 그냥 사모한 게 아니라 너는 너무 아름다워, 너무 이뻐, 나는 너가 볼 때, 내가 볼 때 너는 너무나 귀해 라고 그런 마음으로, 안타까움으로 사모하는 마음을 우리가 아는 순간 우리는 주님의 아름다움을 사모하는 자로 마음이 바뀌어지는 거예요. 여러분, 제가 감사하게도 그 기도실에서 20대 여러분들 나이보다 더 젊거나 여러분 나이 때 주님의 사랑을 경험했을 때 제가 왜 주님을 갈망하는 자로, 여러분, 제가 주님을 깊이 경험하고 약 25년 이상의 시간이 흘렀지만 제 안에는 아직도 주님을 사모하고 주님을 갈망하는 마음이 제 안에 있어요. 물론 그때에 비하면 그 열기는 좀 식었지만, 원래 첫사랑이 뜨거운 거예요. 첫사랑이, 주님과의 그 첫사랑이 정말 뜨거운 거예요. 근데 그 첫사랑의 수준까지는 안 간다 할지라도 여전히 저의 하트는 주님의 사랑을 갈망하고 그 사랑을 추구하고 사모하는 심령입니다. 여러분, 그것에 대한 경험이 어떻게 가능하느냐? 주님의 시각으로 나를 봤어요. 주님이 나를 얼마나 사랑한지, 주님이 나를 얼마나 사모한지. 저는 그때는 주님이 저를 사모하는 건 몰랐어요. 주님이 저를 사랑하는 건 알았어요.
예수님의 그 십자가의 보혈이 그냥 흘린 보혈의 피가 아니라 정말 나를 위해서 흘리신 보혈의 피구나. 이거를 깨닫는 순간 내 안에 있는 자아가 토탈리 완전히 뒤집어지기 시작합니다. 그리고 나는 너무나 주님을 사랑하게 되고, 여러분 그거 혹시 여러분들 연애하면서 너무 이 상대방이 나를 너무 사랑해가지고 사랑에 매혹돼가지고 내가 그 사람 사랑한 적 있습니까? 여러분 없을 거예요 아마. 인간적으로는 그게 거의 불가능해요. 주님만이 우리의 사랑을 빼앗을 수 있는 분입니다. 할렐루야. 주님의 사랑만이 우리의 모든 것을 주목시킬 수 있는 거예요. 주님이 우리를 얼마나 사모한지를 안다면 우리의 마음이 주님께로 고정될 수밖에 없다는 것입니다. 이게 다윗이 고백했던 주님의 선하심, 아름다움의 그런 고백인 것입니다. 두 번째, 하나님의 권능과 영광. 이건 좀 어려워요. 이거는 굉장히 하나님의 아름다운 영광을 얘기하고 있는데, 하나님의 아름다움을 얘기할 때 우리가 하나님의 권능과 영광을 경험하는 게 또 필요합니다. 아까 얘기한 대로 우리가 하나님의 선하심, 하나님의 관점으로 우리를 바라보시고 이런 것들을 우리가 경험하기 시작한다면 우리가 또 다른 영역에서, 이쪽 영역에서는 하나님이 나를 개인적으로 사랑하는 그 지극히 하나님의 아름다움으로 나를 보고 하나님을 바라봤을 때 굉장한 친밀감 가운데 바라볼 수 있지만, 또 이쪽 차원에서 볼 때는 하나님의 그 권능과 영광이 너무나 크시기 때문에 그 위엄과 그 광채와 그 위대하심에 압도당함으로 말미암아 우리가 그분의 아름다움을 사모할 수밖에 없는 그런 고백이 나올 수밖에 없다는 것입니다. 그래서 미안합니다. 시편 우리 63편 1절과 2절 다 같이 한번 읽겠습니다. 시작. 하나님이여 주는 나의 하나님이시라. 내가 간절히 주를 찾되 그리 없어가지고 한편하며 내 영혼이 주를 갈망하며 내 육체가 주를 원하나이다. 내가 주의 권능과 영광을 보기 위하여 이와 같이 성소에서 주를 바라보고. 예, 이 63편 시편을 또 보면요, 어떤 그 설명이 나오냐면, 다윗이 유대 광야에 있었을 때, 다윗이 유대 광야에 있었다는 얘기는 뭐냐면요, 다윗이 유대 광야에 숨어 있었는데 사울 왕이 그 소식을 듣고 누가 다윗을 갖다가 고발합니다. 다윗이 지금 이 유대 광야 그 엔게디 동굴인가 거기 있어요. 거기에 있다고 그 동굴에 있다고 얘기하니까 사울이 군사 2-3천 명을 이끌고 다윗을 잡으러 갑니다. 그리고 다윗이 이 군사들에게 진쳐 있을 때인지 모르겠어요. 그때 다윗이 뭐라고 합니까? 하나님이여 주는 나의 하나님이시라. 내가 간절히 주를 찾되 물이 없어 마르고 황폐한 땅에서 내 영혼이 주를 갈망하며 내 육체가 주를 악망합니다. 이 물이 없어 마르고 황폐한 땅은 다윗이 현재 그 장소에 있던 유대 광야예요. 그 광야에서 절박감 가운데 다윗은 하나님을 찾아요. 근데 찾는데 그 고백이 뭡니까? 내가 주의 권능과 영광을 보기 위하여 이와 같이 성소에서 주를 바라보았나이다. 여러분, 이 다윗이요, 우리가 성경에 보면요, 다윗은 성소, 하나님의 거룩한 성전 이렇게 표현을 하고 있지만은 사실 유대 광야에 있을 때나 다윗이 아비멜렉에 있던 이렇게 망명할 때나 이럴 때 고백할 때는 뭐냐, 다윗은 그 전에, 제가 이렇게 성경을 좀 더 깊이 봐야 되지만 제가 알고 있는 현재 지식으로는 다윗은 하나님의 성전에 대한 경험이 거의 없었어요. 그럼에도 불구하고 다윗은 하나님의 거룩한 법궤가 있고 임재가 있는 성소를 갈망했다는 것입니다. 다시 말해서 다윗의 개인적인 예배적인 삶 속에서 다윗은 하나님께 예배하는 거룩한 장소, 하나님의 성전과 같은 경험이 그에게 있었다는 것입니다. 그래서 저는 개인적으로 다윗이 하나님의 법궤를 발견했을 때 다윗이 그 법궤를 모시는 그 장막을 우리가 다윗의 장막이라고 하는데, 이 다윗의 장막에 하나님의 임재를 사모하는 자를 365일 24시간 32년 정도를 갖다가 계속 24시간 예배를 드리게 했었던 그 마음은 뭐냐면, 다윗이 광야에서 하나님을 예배할 때 마치 성전에서 하나님의 임재를 보고 영광을 보고 하나님께 예배했던 경험이 있었다는 거예요.
여러분 우리가 이사야 6장을 보면요. 선지자 이사야는 실제로 솔로몬 성전을 들어갑니다. 여러분 솔로몬 성전은요 굉장히 웅장합니다. 그 규모 자체도 웅장하고요. 그 안에 들어가면 금으로 둘렀기 때문에 그 성전 안에 들어가는 것은 그 외모에서 보는 압도적인 아름다움과 장엄함이 있었어요. 그래서 우리가 성경에 보면요 시바의 여왕이었던 그 시바 여왕이 솔로몬에게 찾으러 왔는데 솔로몬의 성전을 보고 정신이 혼미할 정도로 너무나 아름다워서 그 정도로 솔로몬의 성전이 아름다웠습니다. 선지자 이사야는 제사장이면서 기적이 없는데 성전에 들어가는 순간 환상 가운데 하나님의 거룩한 세키나의 영광을 봅니다. 그걸로는 가능해. 근데 아무것도 없는 초라한 들판에서 단지 이 자연 만물이 있고 가끔 늑대의 울음소리, 여우의 그 캐갱 소리, 귀뚜라미의 찌릿찌릿 소리, 이 부엉이의 부엉부엉 소리, 이런 소리 가운데서도 하나님의 영광을 바라보고 예배하는 사람입니다. 여러분 사실은 우리가 만약에 비정기 예배당 갔다가 화려하고 멋지고 막 그런 데서만 우리가 하나님의 영광을 기대한다면 그건 참된 예배가 아닌 것 같아요. 그냥 먼지가 쌓이고 냄새나고 더럽고 이런 공간이라 할지라도 우리 안에 하나님의 아름다움에 대한 경험이 하나님의 그 영광을 사모하는 경험으로 우리가 나아갈 수 있다니까요. 여러분 그래서 우리가 아까 불렀던 How Great is Our God, 위대하신 주, 여러분 이 찬양은 사실은 그냥 나오는 찬양이 아니에요. 그것을 노래를 지은 이 작사가 이 사람은 진짜 하나님의 영광을 아는 자였어요. 그래서 그런 노래를 지었습니다. 근데 그런 노래를 부르는 우리가 아무런 감흥 없이 부른다는 것 자체가 우리가 하나님의 아름다움에 대해서 모른다는 거예요. 여러분 우리가 하나님의 아름다움, 그 위대한 그 영광을 아는 것을 안다면 우리의 노래 찬양이 달라져요. 여러분들 혹시 전에도 얘기했지만 여러분들 노래방에 가서 진심으로 그 노래에 완전히 일심동체되고 부르는 적 있습니까? 왜 그러냐? 그 노래 가사가 내 마음에 꽂히기 때문이에요. 여러분 찬양도 마찬가지예요. 우리가 하나님이 얼마나 위대하신지, 그분은 빛으로 옷을 두르시고 모든 이름 위에 뛰어나신 분이라는 사실을 우리의 영이 그것을 경험했다면 우리의 고백이 예 주님 당신은 얼마나 위대하십니까? 라고 당신은 정말 위대하십니다라는 고백이 우리 안에 나올 수밖에 없다는 거예요. 여러분 하나님의 영광과 위대하심을 경험했을 때 이 하나님이 정말 모래 한안갱이 같은 연약한 나를 주목하시고 그 위대하신 왕이신 주님이 나 때문에 사랑의 병에 걸렸다는 사실을 안다면 하나님의 극단적인 위대하심과 나의 지극히 연약하심이 맞닿는 그 순간 우리는 주님의 아름다움을 경험하는 자가 됩니다. 여러분 우리를 사랑하신 주님은 그냥 여느 이 수만 년의 역사, 인류의 역사 가운데 지나간 위대한 왕이 아니에요. 그분의 위대하심을 아는 그분이 우리를 그만큼 사랑한다는 걸 안다면 여러분 우리는요 우리의 내면은 바뀔 수밖에 없고 우리의 안의 속사람은 기쁨과 즐거움과 감사와 감격 속에 주님을 사모하는 자리로 갈 수밖에 없다는 것입니다. 이게 영적인 원리고 이게 안 되니까 목소리 높여도 목사님 오늘도 소리 지르시네 이러고 그럴 수밖에 없는 것입니다. 여러분 하나님의 영광을 알려면요 이 하나님의 영광의 최고 절정이 요한계시록 21장 10절과 11절에 나옵니다. 같이 읽어보겠습니다. 시작. 성령으로 나를 데리고 크고 높은 산으로 올라가 하늘에서부터 하늘에서 내려오는 거룩한 성 예루살렘을 보이니 하나님의 영광이 있어 그 성의 빛이 지극히 귀한 보석 같고 옷과 수정같이 밝더라. 예, 여러분 우리가 여기서 마지막에 요한계시록 21장은 마지막 새 예루살렘과 새 땅을 얘기하는데
여러분들 우리가 요한계시록 21장에 보면 이 예루살렘이 마치 신부가 새로 단장과 같고 막 그런데 마지막 시대 우리가 풀어진 하나님의 놀라운 그 계시와 영성은 뭐냐면 신부의 영성이에요. 신부의 영성은 뭐냐면 하나님의 아름다움을 아는 자들이고 하나님의 아름다움을 사모하는 자들입니다. 여러분 하나님의 영광이 그 예루살렘 가운데 있는데 그 빛이 지극히 귀한 보석 같고 여러분 하나님의 영광이 보석처럼 빛난다고 그랬어요. 저는 모르겠어요. 이 보석에 대해서 잘 모르기 때문에 결혼할 때 그냥 우리 결혼 예물로 다 이해하는데 별로 이렇게 이쁜 것 같지도 않고 근데 뭐 이 보석 보면 뭐 제스퍼 뭐 크리스탈 뭐 막 이렇게 얘기하는데 성경에 보면요 천국을 어떻게 표현하냐면 12가지의 보석의 종류로 막 표현합니다. 그 다음 보면요 하나님의 보좌의 영광이 딱 보입니다. 자 요한계시록 4장 2절부터 4절까지 우리 한번 읽어볼까요? 시작. 내가 또 성령에 감동되었더니 보라 하늘의 보좌를 내려놓고 그 보좌 위에 앉으신 이가 있는데 앉으신 이의 모양이 벽옥과 홍보석 같고 또 무지개가 있어 보좌에 둘렀는데 그 모양이 육보석 같더라. 또 그 보좌에 둘려 24 보좌들이 있고 그 보좌들 위에 24 장로들이 흰옷을 입고 머리에 금관을 쓰고 앉았더라. 예. 제가 아까도 얘기했지만 보석에 대한 별로 이게 아름다움을 잘 모르기 때문에 이렇게 써도 잘 이렇게 아름다운 줄 모르는데 여러분들 우리가 3D 애니메이션이나 아니면 3D 영화로 우리가 정말 천국에 가서 하나님의 보좌 가운데 있는 이런 아름다움이 우리가 표현됐다고 생각했어요. 아 정말 누가 이 영화 만드는 사람 이런 사람들이 좀 이런 요한계시록에 하나님의 보좌를 갖다가 영화로 좀 실현했으면 좋겠어. 3D로. 막 그래갖고 무지개가 막 눈앞에 있는 것 같고 막 보석이 반짝반짝거리고 보좌에 막 여러분들 이 하나님의 영광의 아름다움은 하나님의 보좌 가운데 있는 것입니다. 여러분 이 보좌의 아름다움을 우리가 경험하기 위해서는요 성경을 요한계시록 제가 권하고 싶은 게 4장과 5장을 읽어보세요. 이 하나님의 천국의 그 아름다운 사모하는 그 아름다운 영광들이 쫙 표현되어 있어요. 우리가 오늘날 우리가 하나님의 그 어떤 그 뭐랄까 아름다움을 사모하는 마음이 많이 없는 이유가 뭐냐면 천국에 대한 기대가 별로 없어요. 여러분 우리는요 천국에 대한 기대감으로 살아가야 됩니다. 할렐루야. 그래서 천국에 표현되고 있는 것을요 묵상할 필요가 있어요. 옛날에 제가 그 성경으로 기도하기 그 책에 있을 때 그 미국 목사님이 자기 딸 5살짜리인가 애를 갖다가 요한계시록 4장과 5장을 갖다가 매일 읽도록 했대요. 근데 얘가 나중에 그거를 갖다가 막 아침, 점심, 저녁으로 막 읽다가 나중에 거의 암송하는 수준이 됐는데 자기 것으로 거의 암송하는 수준이 되니까 5살짜리 애가 천국을 묘사를 하는데 그 아이의 언어로 이 목사님이 깜짝 놀랐다는 거예요. 와, 천국이 저렇게 아름답냐. 여러분 우리가 하나님의 말씀을 우리가 지금 경계에 대한 신앙이 뭔지 아십니까? 하나님의 말씀을 한쪽 귀로 듣고 한쪽 귀로 흐르는 거예요. 여러분 이 하나님의 말씀이 우리 가운데 뼈가 되고 살이 되도록 이 말씀이 우리 가운데 깊이 묵상이 되어져야 돼요. 그래서 요한계시록 4장과 5장과 21장을 읽을 때 우리가 상상해 올 필요가 있어요. 어떨까? 빛이 나는데 뭐 이렇게 요즘 인터넷에 있으니까 뭐 홍보석 그럼 홍보석이 어떤 빛을 나는지 그걸 좀 찾아보고 컬러가 어떤지 그래갖고 이 컬러들을 쫙 깔아보고 한번 뭐 이런 식으로 아름다움을 기대한다면 그런 놀라운 영광의 그 아름다움에 대한 사모함이 우리 가운데 있을 수 있다는 것입니다. 그러면 마지막 결론으로 하나님의 아름다움을 어떻게 경험할 수 있냐 두 사람을 소개시켜드리고 싶어요. 첫 번째는 뭐냐면 모세처럼 은혜를 강구하기. 여러분 모세는요 하나님의 은총을 강구했는데 이 은총이 토부입니다. 자 우리 다 같이 한번 읽겠습니다. 시작. 내가 사모되를 구원의 은총을 입었사오면 원컨대 주의 길을 내게 보이사 내게 주를 알리시고 나로 주의 목전의 은총을 입게 하시며 이 족속을 주의 백성으로 여기소서. 여호와께서 말하사대 내가 친히 가리라 내가 너로 함께하리라. 예, 여러분 모세가요 이 배경이 뭐냐면 모세가 10계명 돌판을 가지고 왔는데 이스라엘 백성들이 40일 동안 그 못 참아가지고 지들이 금을 만들어가지고 금송아지 만들어 놓고 이게 우리를 홍해에서 건져낸 여호와다 그러고 막 금송아지를 갖다가 예배하고 막 그랬어요. 그래서 모세가 막 그냥 너무 분노해가지고 하나님께 받은 그 돌판을 깨가지고 그걸 가루로 만들어가지고 백성들에게 마시게 하고 그때 특히 주모자가 됐던 1000여 명을 처형시키고 그리고 나서 하나님 산에 다시 올라가고 하나님께 기도했는데 하나님이
이스라엘 백성들은 이제 내가 이 광야에서 멸하고 내가 다른 민족을 너에게 주겠다. 그랬더니 모세가 하나님 내 이름을 갖다가 당신의 생명책에서 지워버리고 그 다음에 차라리 이스라엘 백성을 살려달라고. 하나님 그 중보를 들으세요. 그래서 하나님이 그랬어요. 그래 좋다. 내가 그럼 너희 백성들을 다시 죽이지 않고 다시 보내는데 나는 너희를 안 따라가겠다. 이 앞부분에 뭐라고 얘기하냐면요. 이 33장 앞부분에 내가 사자 천사들을 미리 보내가지고 모압 족속 아모리 족속 다 쳐서 이렇게 없앨 테니까 너희는 그 천사 따라 그냥 가라. 나는 안 가겠다. 그랬더니 모세가 또 하나님께 간구하는 거예요. 하나님 주의 목전에 내가 당신에게 선하신 토부를 얻었으면 주님 저에게 우리와 함께 해주십시오. 그 은혜를 구하는 거예요. 그랬더니 하나님이 가라사대 내가 친히 가리라. 내가 너로 평쾌하리라. 여러분 여기서 우리가 알아야 될 놀라운 원리를 알 수 있어요. 하나님은요 우리에게 하나님의 관점에서 우리를 고백하면서 하나님의 임재를 구했을 때 하나님은 주시는 거예요. 모세가 하나님께 요구한 게 뭡니까? 내가 당신에게 토부를 얻었으면 호의를 얻었으면 우리와 함께 가달라고. 이거는요 모세의 이 간구는 정말 담대한 간구입니다. 여러분 물론 하나님의 천사들이 충분히 이스라엘 백성들을 이끌고 가나안까지 갈 수 있었어요. 근데 모세는 단지 하나님의 능력만을 구하는 것이 아니라 하나님의 동행하심을 함께 구했다. 여러분 우리의 신앙생활이요 잘못되면 너무 우리는 이기적이고 자기중심적으로 바뀌면 하나님의 능력과 내가 그때 받을 수 있는 은혜만 사모하는 사람으로 바뀔 수 있어요. 여러분 진짜 우리는요 하나님의 아름다움을 경험하려면 하나님의 아름다움 그 자체를 구하는 자들이 돼야 돼요. 여러분 만약에 여기서 막 우리의 예배가 막 제가 기도할 때 사람들 막 쓰러지고 막 치유 일어나고 막 이러면 사람들 못 오는 거예요. 왜? 능력 때문에. 여러분들 오늘날 교회가 많이 침체됐는데 많은 사람들이 몰리는 장소는 대부분 어떤 것이냐? 은혜가 있는 장소라고. 막 능력이 나타나고 치유가 나타나고 막 그럽니다. 근데 진짜 하나님의 임재만을 사모하는 자들이 모이는 장소에는요 많은 사람들이 왜냐하면 그 아름다움을 모르기 때문에. 여러분들은 하나님의 능력이나 하나님의 어떤 그 떡부스러기 같은 그런 것만 사모하는 자가 아니라 하나님 자체를 사모하는 우리 비전교회 성도들이 되기를 주의로 축원합니다. 하나님의 임재만을 사모하십시오. 그냥 하나님의 아름다운 영광을 사모하십시오. 하나님의 영광을 구하십시오. 간구하십시오. 모세처럼. 마지막으로 다윗처럼 부르짖으세요. 제가 최근에 모르겠습니다. 그런 감동이 있는데 제가 부르짖음이라는 책을 하나 쓰고 싶어요. 진짜. 갑자기 그런 감동이 있어요. 그래갖고 뭐 안 팔리겠지만 부르짖음이라는 왜 그러냐면 지금 한국 교회가 안 부르짖어요. 이게 지금 우리의 딜레마입니다. 우리 삶 가운데 왜 강력한 하나님의 기름 부음과 우리 삶 가운데 하나님의 강력한 임재가 일어나지 않느냐? 저는 부르짖음이 없기 때문이라고 생각해요. 다윗은요 부르짖었어요. 자 우리 다 같이 한번 읽겠습니다. 어떻게 부르짖었나? 시작. 여호와 내가 주께 부르짖으니 나의 반석이여 내게 귀를 막으소서. 주께서 내게 잠잠하시면 내가 무덤에 내려가는 자와 같을까 하나이다. 내가 주의 지성소를 향하여 나의 손을 들고 주께 부르짖을 때 나의 간구하는 소리를 들으소서. 예, 다윗이 뭐라고 고백합니까? 내가 주께 부르짖으니 귀를 막지 말고 잠잠하지 마십시오. 만약에 내가 막 하나님의 이름을 부르고 막 부르짖는데 아무 소리가 안 들리면 나는 어떤 상태와 같다고요? 무덤에 내려가는 자와 같다. 여러분 무덤에 내려가는 자는 어떤 사람입니까? 거의 죽을 수밖에 없습니다. 너무 마음이 그냥 죽을 것 같다는 거예요. 여러분 우리 안에 다윗과 같은 사모함이 있어요. 주님께 부르짖고 주님이 내 기도를 들어주셨다라는 그 응답, 그런 마음의 어떤 응답이 있어야 돼요. 여러분 우리의 기도는요 허공을 치는 메아리도 아니고요 그 우리의 기도는 마치 산에서 외치면 돌아오는 기도와 같습니다.
여러분 우리가 전심으로 주님께 부르짖고 기도하면요 하나님이 우리 영 가운데 응답을 주세요. 이게 물론 우리의 눈에 보이게 반응이 있고 이렇게 할 수도 있지만 우리의 영이 정말 간절히 다윗과 같이 부르짖는다면 우리의 영은 반드시 하나님의 응답을 받을 수 있다는 것입니다. 여러분 그 정도로 사모했다는 거예요. 그리고 주의 성소를 향하여 나의 손을 들고 주께 부르짖을 때 나의 간구하는 소리를 들려서. 근데 재밌는 사실이 제가 옛날에 부르짖는 기도 한번 얘기했었죠. To you I call. As I call to you. 콜이 뭡니까? 부르다는 거예요. 카라. 제가 이거는 시간이 없어서 제가 히브리 단어는 찾지 않지만 부르다는 의미는요. 예수님의 이름을 부르는 거예요. 하나님의 이름을 부르는 거예요. 여러분 우리의 기도가 어떻게 보면 간단할 수 있어요. 그냥 주여 하고 예수님하고 간절하게 주님을 부르는 거예요. 근데 놀랍게도 많은 사람들이 예수님의 이름이나 하나님의 이름을 간절하게 부르는 사람들이 많지 않다는 게 저는 쇼킹해요. 여러분 옛날에는요 교회 가면요 부흥회나 철회 같은 데 가면요 사람들이 자유롭게 서들고 주여 막 그냥 주여 막 불러도 안 창피했어. 근데 요즘은요 주여 부르면 막 창피하게 생각해요. 우리가 주님께 부르짖지를 않는 거예요. 여러분 우리가 주의 이름을 불렀을 때 우리가 주님의 이름을 간절히 구했을 때 우리가 주님의 이름으로 주님의 이름을 간절히 부르짖었을 때 우리가 무엇을 경험하느냐? 하나님의 아름다움을 경험할 수 있다는 거예요. 내가 전에 얘기했잖아요. 제가 너무 절박한 상황에서 너무 답답해서 제가 주여 너무 답답하면요 기도도 잘 안 나와요. 그냥 주여밖에 안 나와. 주여 너무 절박한 가운데 근데 내 영, 내 뱃속 밑에 깊은 곳에서 메아리가 오는 거야. 내가 다 알고 있다. 무엇을 두려워해? 여러분 이게 하나님의 도우심 아닙니까? 하나님의 선하십니다. 눈 뜨고 딱 보면요 환경 바뀐 거 없어요. 내가 원하는 대로 뭔가 바뀐 게 없어. 근데 내 안에 뭐가 있냐면 담대함이 있어요. 하나님이 나와 함께 하신다. 하나님 내 삶 가운데 개입하셔서 나를 도우실 것이다. 할렐루야. 그 강렬함이 내 안에 있기 때문에 내가 더 이상 두려워하지 않습니다. 여러분 다윗이 고백한 것처럼 내가 여호와를 부르짖고 내가 여호와를 의지하려니 내가 누구를 두려워하리. 그 고백이 저는 경험돼요. 여러분 다윗이 그냥 얘기했을 때 내가 누구를 두려워하겠냐? 나는 두려워하지 않겠다. 이거는 그냥 하는 말이 아니에요. 무서운데 나는 안 무서워. 나는 안 두려워. 이게 아니에요. 진짜 다윗은 하나님께 부르짖었기 때문에 하나님의 그 아름다운 도우심을 경험했던 사람이었기 때문에 다윗은 진정으로 고백하기를 내가 두려워하지 않겠다 라고 고백할 수 있는 것입니다. 다시 기도하겠습니다. 우리 저기 위대하신 우리 반주 부탁하고요. 우리 한번 기도할 때 여러분 안에 인생에 두려움이 있습니까? 염려가 있습니까? 어떤 정말 절박한 도우심이 필요할 때가 있습니까? 주님을 찾을 때입니다. 너희는 은혜 받을 때 주를 찾고 부를만할 때 주를 부르짖으라고 성경이 말하고 있습니다. 우리가 이 시간에 좀 함께 좀 우리 간절히 좀 기도하는 시간을 좀 가졌으면 좋겠습니다. 그냥 주여 해도 좋고요, 예수님 해도 좋습니다. 정말 우리가 주님의 아름다움을 사모합니다. 주님의 도우심을 사모합니다. 주님의 선하심을 사모합니다. 우리 다 같이 한번 주여 주님의 이름 한번 부르고 함께 자유롭게 우리 말씀을 가지고 함께 기도하는 시간 갖겠습니다. 주여 예 주님 예 주님의 도우심을 구합니다. 주님의 선하심을 구합니다. 하나님 우리의 인생 가운데 하나님 도우시고 역사하여 주시고 하나님의 위대하심과 강영하심과 하나님의 영광과 존귀와 능력을 경험할 수 있는 하나님의 자녀들이 되게 해주십시오. 주여 다윗과 같이 주님의 아름다움을 사모하는 자들이 되게 해주십시오.
다윗과 같이 주님을 향해 달려가게 하여 주시옵소서. 다윗과 같이 주님을 향해 나아가게 하여 주시옵소서. 다윗처럼 모세처럼 주님, 우리가 주님의 이름을 부르는 자들이 되게 해주십시오. 다윗이 경험했던 그 아름다운 하나님의 선하심, 다윗이 경험했던 하나님의 그 위대하심과 광대하심과 그 권능과 영광을 하나님 경험할 수 있는 하나님의 자녀들이 되게 해주십시오. 하나님, 하나님의 아름다움을 우리 삶 가운데 풀어주십시오. 예주님, 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 우리가 이 시간에 한 번 더 기도하겠습니다. 여러분들, 우리가 기도할 때 먼저 우리 비전교회를 위해서 기도해 주십시오. 우리 비전교회 모든 사람들이 연약한 자부터, 나이 어린 자부터, 믿음이 연약한 자부터 강한 자까지 정말 주님의 아름다움을 사모하는 자들이 되게 해달라고, 다윗이 원했던 그 원딩을 사모하는 그런 우리 비전교회 우리 지체들이, 성도들이 되게 해달라고 위해서 기도해 주시고, 또 오클랜드를 위해서 한번 기도하겠습니다. 오클랜드 땅 가운데 하나님의 아름다움을, 다윗과 같은 마음으로 하나님의 아름다움을 사모하는 거룩한 신부의 영성을 가진 성도들이 이 땅 가운데 계속 일어나게 해달라고, 정말 주님의 아름다움을 사모하는 사람들이 특히 다음 세대 가운데 일어나게 해달라고 우리 주여 한번 하고 함께 또 기도하겠습니다. 주여, 예 주님, 그렇습니다. 하나님의 아름다움을 사모하는 자들이, 하나님의 위대함을 사모하는 자들이 우리 교회 가운데 일어나게 하여 주시옵소서. 믿음이 연약한 자부터 강한 자까지, 나이가 어린 자부터 많은 자까지 하나님 주님의 아름다움을 사모하게 하여 주시옵소서. 하나님의 도우심을 구하는 교회가 되게 하여 주시옵소서. 하나님의 선하심을 구하는 성도들이 되게 하여 주시옵소서. 하나님 일하심을 구하는 자들이 되게 하여 주시옵소서. 하나님, 이 오클랜드 땅 가운데 하나님의 아름다움을 사모하는 하나님 세대들이 일어나게 하여 주시옵소서. 다윗과 같이 하나님 주의 성전에서 주님의 아름다움을 사모하는 자들이 일어나게 하여 주시옵소서. 주여, 주여, 주님의 아름다움을 사모하는 자들이 일어나게 하여 주시옵소서. 예주님 함께해 주시옵소서. 예주님 함께해 주시옵소서. 하나님 감사합니다. 우리가 정말 다윗과 같은 마음을 가진 자들이 되게 하여 주시옵소서. 주님의 아름다움을 사모하는 자들이 되게 하여 주시옵소서. 다윗과 같이 매일의 삶 가운데 하나님의 도우심과 하나님의 선하심을 경험함으로써 하나님의 위대하심과 하나님의 권능과 하나님의 영광의 어떠함을 사모하는 자들로 하나님, 우리의 마음의 중심이 주님의 아름다움을 사모하는 자들로 세워질 수 있도록 주여 역사하여 주시옵소서. 하나님, 이 시간에 우리가 순서에 따라 예물 드립니다. 주님 흡양하여 주시고 드려진 손길 주의로 축복합니다. 다윗과 같이 정말 주님을 사모하는 심령들로 드려지게 하여 주시고, 하나님 이 예물이 쓰여지는 곳곳마다 하나님의 나라가 확장될 수 있도록 역사하여 주시옵소서. 감사드리며 예수님의 이름으로 기도했습니다. 아멘. 우리 준비하신 예물 함께 드리겠습니다. 뭐 영상 준비한 거 있어요? 그렇게 되고 싶었던 목사가 되셨는데 아빠는 행복하세요? 어느 날 제게 던진 큰아들의 질문이었습니다. 저는 선지자 2명과 살고 있는데 제 아내가 대선지자이시고요, 제 큰아들이 소선지자입니다. 지난 시절 워낙 이 두 분들의 남대없는 질문과 던지시는 말들로 인해 많이 괴로웠어요. 제 현주소를 자꾸만 돌아보게 했기 때문이죠. 그래도 또 갑자기 의미심장한 질문을 던지니 겁이 나더군요. 어느새 청소년이 된 큰아들, 자신의 진로에 있어 많은 생각과 기도를 하고 있기에 그런 질문을 했다 생각되었습니다. 그렇게 되고 싶었던 목사가 되고 나니 행복하냐라는 아들의 질문에 그럼이라고 바로 답변했지만, 제 안에서는 정말 행복하니라는 질문이 계속 메아리쳤습니다. 아버님의 거센 반대를 무릅쓰고 입학했던 신학교였습니다. 다른 분들은 원하지 않는 측면일 수 있겠지만 저는 너무나도 그 삶을 소망했었습니다. 서원했던 목회자의 삶이었습니다. 그러기에 당연히 행복해야만 합니다. 하지만 쉽게 답을 내릴 수가 없었습니다. 1 더하기 1이 2가 되어야 하는데 가장 기초적인 그 수학 공식이
이번에는 제 삶에서 성립되어지지가 않았습니다. 성도님들은 어떠신지 그렇게 가지고 싶으셨던 집이고 취업하고 싶으셨던 직장이셨고 간구하셨던 기도 제목들 몇 가지는 이루어지셨을 텐데 어느새 손에 쥐고 살아가고 계실 텐데 행복하신지. 성경은 행복의 열쇠를 소유로 말하고 있지 않습니다. 무엇이 되었다고 무엇을 가졌다고 해서 행복한 것이 아니라 행복한 무엇이 되어야 한다라고 말하고 있습니다. 목사가 되면 행복한 것이 아니라 행복한 목사가 되어야 하고 집을 사면 행복한 것이 아니라 행복한 가정이 되어야 한다는 것이죠. 행복한 남편, 아내, 엄마, 아빠가 되어야 한다는 것입니다. 그래서 잠언 기자는 행복의 열쇠를 단 한 가지로만 말하고 있습니다. 하나님을 경외하라. 하나님을 경외하라. 하나님을 경외하는 자의 대표적인 삶의 모습이 있다면 그것은 바로 예배입니다. 예배를 정의함에 있어 여러 가지 말로 표현할 수 있겠지만 저는 만남이라고 생각합니다. 만남이란 한 집에 그저 같이 산다고 해서 성립되어지는 관계가 아닙니다. 한 상에서 같이 밥을 먹는다고 해서 성립될 수 있는 것도 아니지. 허름한 장소라 할지라도 단촐한 밥상이라 할지라도 왕이신 주님과 함께 있기에 왕의 집이 될 수 있고 왕의 밥상이 됩니다. 주님의 마음이 내 안에 있고 내 마음이 주님 안에 있는 바로 그러한 인격적 관계를 만남이라고 말합니다. 그러기에 예배란 상황이 좋으면 드려지고 환경이 어려우면 드려질 수 없는 것이 아니라 비록 힘들고 어려운 삶이라 할지라도 내 사랑하는 주님이기에 내 사모하는 주님을 향해 더욱더 나아가는 것이 바로 예배인 것입니다. 그리 아니하실지라도 그럼에도 불구하고 외치며 구원의 기쁨을 표출하는 것, 그것이 바로 진정 하나님을 경외하는 자의 모습인 것입니다. 믿음의 조상들, 믿음의 선배님들 모두 다 그렇게 주님을 경외하셨습니다. 전심으로 예배했고 하나님 한 분이면 족하셨고 주님이면 충분했기에 그분들은 행복하셨습니다. 그 행복은 세상이 줄 수 없었을 뿐더러 빼앗아 갈 수도 없는 하늘의 축복이었다는 것입니다. 다윗의 고백처럼 그분들에게도 항상 그 고백이 가슴에 숨쉬고 있었습니다. 내가 여호와께 바라는 한 가지 일 그것을 구하리니, 내가 여호와께 바라는 한 가지 일 그것을 구하리니, 곧 내가 내 평생에 여호와의 집에 살면서 여호와의 아름다움을 바라보며 그의 성전에서 사모하는 그것이라. 이러한 마음을 예수님께서는 요한복음 15장 5절을 통해 더 깊은 관계적 표현으로 우리에게 말씀해 주셨습니다. 나는 포도나무요 너희는 가지라. 나를 떠나지 말라고, 나를 따라 십자가를 함께 지고 가자라고 주님 말씀하셨습니다. 나아가 이 세상을 깨울 왕의 용사로 우리를 초청하셨습니다. 주님은 아버지이십니다. 다시 돌아오시기만 하면 됩니다. 너는 주님의 그 품에 안기시면 됩니다. 다시 주님과 새로운 관계, 예배를 시작하십시오. 포도나무 대신 주님께서 떨어져 버린 가지와 같은 당신을 지금도 기다리고 계십니다. 예, 설교가 별로 더 들었습니다. 예, 감사합니다. 우리 이제 그 매번 이렇게 헌금 드릴 때마다 이렇게 좋은 영상들을 이렇게 좀 보는 시간으로 갖기로 좀 했습니다. 자, 우리 광고 먼저 말씀드리겠습니다. 우리 조소연 웰컴. 아, 예, 우리 89 조소연 잘 또 한국 갔다 얼마나 있었죠? 2년 반. 2년 반 동안 열심히 일했어요? 네. 노예처럼 일하고. 그렇지. 한국에서 노예처럼 일하고 이제 사람이 된 이제 자유인. 네, 고생했어요. 우리 이제 환영합니다. 우리. 그리고 우리 그 세러랑 우리 안 집사님, 네. 환영합니다. 우리 박수 한번 드리겠습니다. 또 혹시 새로운 사람 없죠? 새로. 네, 다시 일어나겠습니다. 같이 일어나서 마지막 찬으로. 하나님의 사랑 그 아들 주
보시고 너를 지키시기 원하며 여호와는 그의 얼굴을 내게로 비치사 은혜 베푸시기 원하며 여호와는 그 얼굴을 내게로 향하여 주사 평강 주시기를 원하노라. 지금은 우리 구주 예수 그리스도의 크시네와 하나님 아버지의 극진하신 사랑과 성령님의 내주하심과 교통하심과 함께하심이 비전교회에 속한 모든 지체들과 오늘 예배 가운데 있는 모든 하나님의 자녀들 가운데 여기 있는 모든 하나님의 성도들 가운데 지금부터 영원토록 함께하시기를 간절히 축원합니다.